Today's story is about Jesus healing a demon-possessed man. This is how the story goes. This man was possessed by evil spirits, and because he became so violent, he was chased out of his village, and he lived in the graveyards. People tried to chain him, but he broke the chain every time. And he was crying night and day, hurting himself with stones because he was in great torment. Then Jesus came to him, and he cast out the evil spirit. And those evil spirits entered a herd of 2,000 pigs, which rushed down into the lake and drowned. And that's basically the story that we're looking at today. 그래서 오늘 말씀은 우리 예수님께서 우리가 잘 알고 있는 이 거라사의 광인을 치유해 주시는 사건입니다. 수많은 귀신이 그 안에 들려서 얼마나 괴롭고 또 얼마나 스스로를 해치면서 사람들이 묶어놓은 쇠사슬은 끊을 수 있었는데, 그런데 자기 스스로 그 영적으로는 해결할 수 없는 고통 가운데 날마다 돌로 자신을 치면서 괴로워했습니다. 그런 자에게 예수님께서 나타나시고 그 안에 있던 수많은 더러운 영들을 이제 돼지떼에게로, 그리고 그 돼지떼는 물로 수장되는 그 사건입니다. So as I was preparing this message, I got curious about what you might think of this story. So I asked a few grade 3s and 4 students if they had any questions, and as expected, most of their questions were concerning the pigs. So many students asked me, so why the pigs? Why the poor little pigs? Some asked me, I thought the pigs could swim. Why couldn't they swim? And the other one said, so did the pigs get super strong too when the evil spirit entered the pigs? Did those pigs stand on 2 feet like gorillas and even biting each other? So those were quite interesting thoughts. And it's good to have good imaginations. 우리 교회학교 아이들한테 물어봤어요. 아이들한테 오늘 본문을 먼저 보여주고 궁금한 거 있냐고 물어봤더니 재밌는 생각들을 했습니다. 돼지는 수영하는 줄 알았는데 실망했다라든지, 아니면 돼지들도 갑자기 그러면은 힘이 세지고 근육이 생기고 막 일어나서 돼지들도 막 서로 물었는가 하는 재밌는 상상들도 아이들은 했습니다. However, regarding the pigs, there was nothing wrong with the pigs themselves. At that time, pigs were considered as unclean, spiritually unclean, because they were forbidden by the law. So this story, the pig appears because it is a symbol of uncleanness. There was nothing wrong actually with the actual pigs. 그러니까 문제는 사실 사람들이었어요. 돼지가 뭐가 문제가 있는 게 아니라 사람들이 문제였어요. 유대인들은 돼지가 율법에 의해서 부정한지 아는데, 이 지역, 거라사 지역은 유대 땅이지만 이방인들이 많이 살고 있는 지역이지만, 그런데 유대인들이 굳이 거기 또 가서 거기서 부정한 돼지떼를 키우려고 2,000마리 이상이 거기에 수많은 돼지떼를 그렇게 키우면서, 왜냐하면 그 당시에 이방인들에게는 큰 돈으로 팔 수 있기 때문입니다. 그래서 아마 그렇게 또 자신의 신앙을 타협하다가 그곳에 더러운 영들이 더 많이 모이면서 이 남자는 그 한 명 중에 또 영향을 받은 한 사람이었을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 첫 번째, 오늘 본문에서 우리가 또 보고 살펴볼 수 있는 점이 있습니다. 그것은 바로 죄는 사람들을 지배하고 장악할 수 있는 힘이 있다는 것입니다. So today's first point is this. Sin has the power to control and to take control over people's life. I know you guys like computer games, right? And you like to control stuff. But what if the power of sin controls you? Many years ago when I was in Africa, there was this incident. One day I was told that one of the girls that we knew, she got demon-possessed. It looks like she was demon-possessed. And they told me that one day she attended some ritual, and then something happened to her. So it was quite shocking because I have known her for many years, since her very young age. And she had always been quiet and shy. But suddenly, after that incident, she became so violent, and she became so aggressive, even cursing at others. And even during the service, she was like rolling on the ground and even mocking and even disturbing the whole service. So when I arrived, I could see that she was clearly not herself.
그러니까 빈민 지역에서 연락이 와서 가보니까 정말 그 한 아이가 청소년 아이였는데 어렸을 때부터 봤어요. 한 4달, 5때부터 봤는데 그런데 정말 이상해진 거예요. 길거리에서 어떠한 조상신에게 하는 뭐 그런 전통적인 의식을 구경만 했대요, 멀리서. 그런데 그날 이후로 이상하다는 거예요, 사람들 말로는. 그러니까 보니까 어떠한 정신적인 문제는 아니었어요. 그냥 뭔가 이상했어요. 그래서 어떻게 해야 되는데 저도 지금보다 더 어리고 어떻게 해야 될지 잘 모르니까 혼자 가기는 좀 그래서 우리 다른 스텝 한 명하고 같이 가서 둘이 같이 이제 교실에서 붙잡고 기도를 하는데, 그런데 한참을 기도했는데 잠시 상태가 어떤가 봤는데 눈을 뜨고 계속 쳐다보고 있는 거예요, 기도를 하는데도. 그래서 어떻게 해요? 그냥 더 기도했죠. 더 될 때까지. 그래서 기도를 했던, 그래서 좀 차분해지고 잠잠해질 때까지 그렇게 기도하다 돌려보낸 일이 있습니다. 그런데 이러한 일들, 이상한 일들은 현대 시대에는 사실 많이 일어나지는 않는 것 같습니다. As you know, in our modern world, we don't see many of these kind of spiritual manifestations. But one thing is for sure, the power of sin is still at work today. Maybe it's even more powerful because it's working behind the scene, operating on a larger scale, and controlling the people much more powerfully than before. Every day we hear senseless stories in the news like violence, hatred, discrimination, oppression, and exploiting the weak, the war, and addictions problems. Sin is continually destroying people's lives. The power of sin is still at work. 그래서 우리가 현대 시대에는 겉으로 보이는 귀신 들린 이런 현상이 적어 보일지는 모르는데 사실은 더 어려워졌어요. 평화로워 보이는 세상 속에 뒤에서는 더 큰 그 힘이 사람들의 삶을 지배하고 파괴하고 있는 것입니다. 그래서 사람들에게 있어서 이렇게 사람들에게 폭력, 또 증오, 부패의 문제, 문란한 문화의 문제, 또 퇴폐적인 이러한 사회적인 문제, 중독의 힘이, 이 죄의 힘이 세상을 여전히 영향을 끼치고 괜찮은 것 같이 보이는데 뒤에서는 더 파괴시키고 있는 힘이 지배하고 있는 것입니다. 그리고 이건 뉴스에만 나오는 일이 아닙니다. 우리와 관계없는 일이 아닙니다. The power of sin is at work in our lives too. People seem peaceful on the outside, but inside there is a raging war. For instance, anger. Have you seen videos on YouTube, drivers fighting on the road? The road rage kind of video clips, have you seen them? In that short moment, the driver loses control and they act violently and they revenge, and that's when everything becomes so horrific. It ruins their life in that 1 second. That's what it means to be controlled by sin. 그렇게 우리 개개인의 삶에도 뉴스에서만 일어나는 게 아니라 죄도 계속 우리의 마음을 지배하려고 한다는 겁니다. 날마다. 순간 우리가 분노에 사로잡힐 때가 있어요. 그 순간, 그 찰나에 그걸 통제 못해서 공격적인 말을 하게 하고, 또 때로는 천천히 술이든 핸드폰이든 쇼핑이든 어떠한 중독에, 그래서 자기 절제를 서서히 잃어가게도 만듭니다. 또 때로는 어떠한 욕망에, 충동적인 욕망에 사로잡히기도 하고, 또 세상에서의 성공에 그것만 바라보면서 거기에 몰입되게 하는, 그렇게 지배되게 하는 일들이 벌어집니다. 그래서 다른 삶의 많은 문제들이 일어나도 거기에만 몰두하게 되는 거죠. 또 우리의 생각과 감정은 어떻습니까? 우리를 또 비관적인 생각, 원망하는 생각, 부정적인 마음들, 또 무기력함들, 냉소적인 마음들, 이런 것들로 우리의 생각을 더 지배하려고 하는 것이 죄입니다. 이렇듯 죄는 마음에 계속 사람의 마음을 지배하고 또 그렇게 그 영향력을 확장하려고 합니다. 죄는 만족하지 않아요. 가만히 있지 않아요. 더 지배하려고 하고, 더 확장하려고 하고, 그래서 더 파괴하려고 합니다. 그래서 어거스틴이 이 상태를 뭐라고 그랬냐면, 우리가 예수님 만나기 전에 모든 사람의 상태, 죄를 거부할 수 없는 상태라고 말했습니다. 좀 not able not to sin, 좀 뭔가 바로 이해가 안 되는 말인 것 같은데,
죄를 거부할 수 없는 상태가 모든 사람의 이 땅에서 아담 이후의 상태라는 것입니다. 에베소서 6장 12절에 보면은 우리의 싸움이 혈과 육이 아니고 세상 주관자들, 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 싸움이라고 그랬는데, 우리가 이 악의 영, 죄의 영적인 것은 우리가 아무리 의지로 우리 스스로의 힘으로는 아무도 이길 수가 없고 그것을 벗어날 수가 없다는 것입니다. 그래서 오늘의 두 번째 부분으로 이제 이어집니다. 그 죄의 권세에서 우리를 구하시기 위해서 예수님께서 오셨습니다. So that is the very reason that Jesus came into this world. So Jesus, back to the story, Jesus went to meet that man. And when Jesus arrived, the demon inside cried out and fell before Jesus. What do you want with us, Jesus, Son of God? Don't torture us. There were nearly like 6,000 evil spirits in that one person. Can you imagine that? And they begged Jesus to let them enter the pigs. 그래서 예수님께서 그 귀신 들린 남자를 먼저 찾아가신 거예요. 그 남자는 너무 사로잡혀서 그 죄의 힘이 사로잡혀서 예수님한테 예수님 먼저 다가올 수도 없고 도와달라고도 할 수가 없었습니다. 도리어 그 귀신 들린 그 안에 있는 그 악한 영들이 예수님께 나온 거예요. 그러면서 하나님의 아들 예수여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 나를 괴롭히지 마소서 소리 지른 것입니다. 그리고는 이 지역에 더 있고 싶다, 돼지떼라도 들어가고 싶다, 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 그래서 결국 그렇게 돼지떼에 들어갑니다. 그런데 그 돼지들이 그것을 감당하지 못해요. 그래서 광기를 일으키면서 호수에 다 빠져 죽는 것이고, 사실 이 장면은 굉장히 중요한 상징적인 메시지가 담겨져 있습니다. 왜냐하면 이것은 예수 그리스도를 통한 우리의 구원이 어떻게 이루어졌는지를 보여주는 장면인 것입니다. So this is a picture of salvation. It's a preview of what Jesus would accomplish on the cross for us. Through the cross, Jesus would defeat the power of sin and set his people free. 그러니까 이 더러운 귀신들이 그 사람에게서 예수님으로 말미암아 나와 그 더러운, 영적으로 더러운 돼지떼에 들어가고 그 영적으로 더러운 모든 것들이 물 가운데 수장되는 그 장면은, 그래서 이 남자가 자유하게 되는 장면은 예수 그리스도의 십자가를 통해 죄가 심판을 받고 그 죄가 모든 심판을 하나님 앞에서 받고 그 힘과 영향력을 잃어버리고 수장되고, 이제는 그 사람은 죄의 지배에서 영원히 해방시킬 것을 보여주시는 그 구원의 사건을 예수님께서 보여주시고 계신 것입니다. So the evil spirit left him, and the man sat down calmly. His voice and his eyes went back to normal. And after many years of being tormented by this evil spirit, his humanity had been broken. He suffered a lot. But now it was the beginning to be restored. 그래서 이 남자가 이 돼지떼로 다 악한 영들이 가고 나서는 이제 예수님 앞에 차분해졌어요. 이전의 모습이 아니에요. 예수님 앞에 무릎 꿇고 어디서 주섬주섬 자기 옷도 찾아오고 머리도 다시 만졌는지 모르겠는데 눈빛도 돌아오고 예수님 앞에 앉아 있습니다. 그러면서 그동안 얼마나 괴로웠겠어요. 몇 년이 지났는지 모르겠는데, 그런데 그가 잃어버렸던 모든 그의 인간성, 그 인간의 존엄성이 이제는 하나님께서 원래 창조하신 모습 그대로 회복해가는 첫 단계로 돌아오게 된 것입니다. So here is a question. Can a believer be demon possessed again? No. Because the Holy Spirit enters into a believer's heart. And although sin can make us stumble at times, now sin can no longer have full control over the believers. And Jesus not only sets us free from sin, but also he leads us into restoration. The Spirit of Jesus, the Holy Spirit, now begins to work within a born-again person. The Holy Spirit restores God's image in us, the lost image that we had before. He gives us self-control and a good motivation in our heart and a positive attitude to restore God's good image in us. And that's where God is leading us to. 그렇게 예수님은 우리를 죄의 지배에서 그렇게 해방시키실 뿐만 아니라
하나님의 계획은 계속 더 있어요. 뭐냐면 하나님이 창조하신 모습 그대로를 회복시켜 가시는 것입니다. 우리 안에 성령님이 오셔서 그 회복을 만들어 주시는 것입니다. 이 남자에게도 그렇게 가실 것이고, 그리고 우리의 삶에도 하나님은 우리에게 그 하나님의 아름다운 모습을 날마다 회복시켜 가시는 것이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 성령께서 우리에게 절제하는 마음을 주시는 거예요. 우리에게 죄된 모습도 있지만 절제하는 마음을 주시고, 차분하고 정돈된 마음을 누가 주시냐면 성령님께서 주시는 것입니다. 예배를 사모하고 하나님을 찬양할 때 기뻐하는 그 마음을 우리에게 주시는 것입니다. 우리에게 선한 의지를 주시는 것입니다. 우리에게 사랑할 수 있는 마음을 주시고, 우리에게 섬길 때, 또 다른 사람을 돌볼 때 주시는 그 기쁨도 성령이 주시면서 우리 안에 그 하나님의 아름다운 형상을 날마다 하나님께서 회복시켜 가시는 줄로 믿습니다. 물론 때때로 우리의 삶에 죄가 우리를 넘어뜨리게는 할 수 있어요. 그런데 예전처럼 죄가 우리를 장악할 수는 없어요. 성령이 계시기 때문에 우리를 지배할 수는 없는 것입니다. 도리어 이제는 성령으로 인해서 우리는 날마다 무엇을 느끼냐면 죄가 불편하게 느껴지기 시작해요. 구원받은 성도는 죄가 마음에 불편해지고 그것과 이제 거부하게 되는 마음이 생겨나가고, 처음엔 어렵지만 점점 그것과 싸워나가는 훈련을 해나가는, 이길 수 있는 자가 된 줄로 믿습니다. 그래서 이렇게 바뀌는 거예요. 아까는 not able not to sin, 죄를 거부할 수 없는, 그냥 무조건 죄에 휩쓸려가는 사람이었는데, 이제 성령이 오시고 구원받은 자는 무슨 상태가 되냐면 able not to sin, 죄를 이길 수 있는 사람이 되는 거예요. 그러니까 우리 가운데 유혹이 오지만 우리는 죄를 이길 수 있는 사람이에요. 죄에 넘어져서 나 못한다가 아니라 나는 성령으로 말미암아 이제 이길 수 있는 능력이 있는 사람이 되었다 고백하는 날마다 우리의 삶이 되기를 소망합니다. 그리고 날마다 이 능력으로 죄를 이겨가고 동시에 우리 안에 아름다운 하나님의 형상을 더욱 회복해 나아가는 우리가 되기를 소망합니다. 그래서 오늘의 마지막 부분입니다. 예수님은 이제 이 구원의 은혜를 경험한 자를 가족에게 돌려보냅니다. So now we come to the final part of the story. The man asked if he could follow Jesus, but Jesus said no. Jesus said, "Don't follow me." Instead, he said, "Go home to your family and tell them what the Lord has done for you." So after many years of being disconnected from his family, he finally returned home, calm and restored, back to the person they used to know and love. Can you imagine their joy, the family's joy? They must have hugged him and cried with joy over his complete healing. 그렇게 예수님은 저 예수님 따라가고 싶어요 하는 자에게 그러지 말고 그냥 집으로 돌아가라 하면서 돌려보내십니다. 왜냐하면 예수님은 그의 그동안의 단절된 고통을 알고 있었습니다. 가족이 있는데 가족과 단절된 고통, 그의 외로움을 아셨습니다. 그리고 그가 이제 영적인 회복을 경험했으니 그가 정서적으로도 회복해가고 무엇보다 관계적으로 가족의 회복으로도 나아가야 그것이 완성임을 예수님을 아셨습니다. 그래서 예수님은 이렇게 보내시면서 그가 겪은 그 구원의 은혜, 그의 삶 가운데 예수님께서 그를 죄에서 해방하고 변화시켜 주신 그 구원의 은혜를 가족에게 전하라 하신 것입니다. 그래서 그는 가족에게 돌아갔습니다. 그동안 아무도 고칠 수 없었던, 그리고 스스로를 해치고 있었던 아들, 형제, 또 아버지가 평온한 모습으로 이제 돌아오는 모습을 보았을 때 가족들은 믿을 수가 없었을 것입니다. 그렇게 완전히 치유되어 돌아온 모습에 그들은 얼마나 서로 끌어안고 또 기쁨으로 울었을까요? 그리고 그 남자가 이제 이건 다 예수님께서 하셨습니다. 예수님께서 저를 치유해 주셨습니다. 이렇게 말할 때에 온 가족들이 그 삶을 통해 이제 예수님께로 돌아오는 그 놀라운 기적의 역사가 일어난 것입니다. 그리고 이것은 그들의 가족에게만 일어난 일이 아니라 오늘 말씀해 보니까 그들이 있었던 그 이방인의 지역, 데가볼리의 그 여러 마을들 가운데에서도 그 복음이 전해지는 귀한 역사가 되었다고 합니다. 이렇게 복음으로 우리의 영적인 구원뿐만 아니라 또 우리의 정서적으로 관계적으로도 확장되는 하나님의 은혜가 있기를 소망합니다. So this is what God wants us to do too. He wants us to show our families that the gospel has changed us and that the gospel is still changing us.
I know this is hard. We can be good people in church, but at home, maybe it's a bit more difficult. And we make more mistakes at home. But Jesus challenges us today. Go home to your family and tell them what the Lord has done for you. He says this because that is the way that we truly bless our families. 이렇게 예수님은 우리에게 가정으로 돌아가서 가정에서 복음이 우리를 어떻게 변화시켰고 또 우리가 지금은 연약해도 어떻게 지금도 계속 변화시키고 있는지를 증거하도록 말씀해 주십니다. 왜냐하면 이것이 우리가 우리 가정을 위해서 가장 줄 수 있는 가장 큰 축복이기 때문인 줄로 믿습니다. 얼마 전에 이제 식탁에 저희 집은 큐티책이 항상 애들 큐티책이 식탁에 있는데 식탁에 막내 큐티책을 제가 그냥 펴보았어요. 근데 이렇게 막 펼쳐보다 안 한 날도 많고 또 한 날도 있고 그래서 보았는데 질문이 이거였어요. 하루는 한 주간을 돌아보며 믿음의 사람답지 않게 살았던 순간을 그림으로 그려보아요. 이렇게 돼 있었습니다. 한 주간을 돌아보며 믿음의 사람답지 않게 살았던 순간. 그래서 뭐라고 적었나 보았더니 테디 흉내를 내었던 거 이렇게 써 있어요. 참고로 테디는 개 이름입니다. 그래서 그림이 사람이 동물처럼 엎드려 있는 모습을 그림으로 그린 거예요. 그래서 이게 뭔 말이지 하고 불러서 물어보았더니 자기도 한참을 보고 잘 기억이 안 나나 봐요. 내가 이걸 왜 했나 하고 보더니 깨달았대요. 아침에 잠결에 큐티를 하느라고 질문을 잘못 봤대요. 질문이 믿음의 사람답지 않게 살았던 순간을 그리라는데 앞에 걸 빼먹고 사람답지 않게 살았던 순간으로 이해를 했다는 거예요. 사람답지 않았던 순간으로 생각하면서 자기가 테디 흉내를 냈다는 걸 적으면서 맨 밑에 기독칸에 제 죄를 용서해 주세요 라고 이렇게 적혀 있어요. 그래서 저도 엉뚱해서 이제 같이 우리가 웃었습니다. 그런데 나중에 생각해 보니까 저도 믿음의 사람답지 않게 살았던 순간이 그럼 나는 언제인가 생각을 들어봤는데 밖에서는 아니었던 것 같아요. 교회에서는 아니었던 것 같아요. 그런데 가정에서는 약했던 것 같아요. 교회에서는 좋은 사람이 될 수 있었는데 집에서는 어려운 것 같아요. 우리가 가장 사랑하는 우리 가족들인데도 불구하고 아이러니하게 더 인내하지 못하는 모습, 또 더 헤아리지 못하는 모습, 더 존중하지 못하는 모습, 더 다정하지 못할 때가 그때가 가정일 때가 많은 것 같습니다. 믿음의 사람답지 않은 모습으로 때로는 혈기가 나와서 죄에게 진 모습이 가정에서는 보여질 때가 있는 것 같습니다. 그런데 예수님은 오늘 우리에게 다시 도전하십니다. 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라. 물론 우리에게 완벽하라는 모습이 아니시죠. 항상 어떤 천사 같은 모습이 되라는 말씀은 아니시지만 그래도 우리가 복음으로 변화된 사람이다. 그리고 오늘도 우리는 부단히 복음으로 변해가고 있는 사람이다를 우리 가정 가운데 보여주라는 그 사명이 우리에게 있는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님께서 그것을 위해 우리를 가족으로 묶어주신 줄로 믿습니다. 우리가 단순히 어떠한 세상에서의 성공을 위해서 힘을 합쳐서 살아가라는 구성원이 아니라 하나님께서 복음 안에서 날마다 사랑하고 또 복음 안에서 거룩하게 변화해 가라고, 그리고 회복해 가라고, 그리고 성장해 가라고, 그리고 성숙해 가라고 하나님께서 붙여주신 귀한 가족들인 줄로 믿습니다. 그 은혜가 우리의 모든 가정 가운데 있기를 소망합니다. Let me conclude today's message. Jesus freed us from the power of sin and He is continually leading us towards a deeper restoration. So students, each and every one of you already has the image of God in you. I know that you have a pure heart. I know you have the heart that rejoices God's presence. You have the love and care for one another, and you have compassion. There is love and gentleness and meekness in you. You have that precious image of God in you. So continue to grow it and nurture it. It's going to be a lifelong project, but here is the good news. The Lord will strengthen you and the Lord will guide you. And He will eventually mold and shape you. Not only restoring God's image,
but He will mold and shape you unto the image of Jesus Christ. 사랑하는 성도 여러분, 우리 이와 같이 우리를 자유케 하시고 더 깊은 회복의 은혜로 이끌으시는 우리 하나님의 목적을 우리의 삶 가운데 날마다 붙들고 따라 나아가는 우리가 되기를 소망합니다. 그래서 날마다 더 깊은 영적인 회복을 나에게 주시옵소서. 날마다 더 깊은 나에게 영적인 성장을 허락하여 주시옵소서. 날마다 더 깊은 하나님 영적인 성숙으로 나아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 하는 갈망이 우리 가운데, 그 갈망이 날마다 커 나아가는 우리가 되기를 소망합니다. 그래서 또 넘어지는 한이 있어도 다시 십자가의 능력을 붙들며 일어날 때에 하나님께서는 우리의 연약함을 조금씩 극복하게 해 가시고 우리 안에 하나님의 선한 형상뿐만 아니라 결국에는 하나님께서 그리스도 안에 있는 그 장성한 분량까지 우리를 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 우리의 그렇게 변화하려고 몸부림치는 우리의 그 모습이 우리의 가정의 구원으로, 또 우리의 가정의 회복으로, 그리고 우리 가정의 축복으로, 그리고 세상 가운데에서도 복음으로 귀하게 쓰임받는 우리의 모든 복된 가족이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.